missiles and bombs that are raining down upon Kharkiv and Kharkiv region. Тут нема вікон, січень, мінус 10, ніч, і ми всіх пригощали кавою. Let's try something that I'm kind of terrified to try, kind of dying to try. But despite such devastation, Ukrainians, against all odds, continue to create. А завтра може не бути. Ну, от особисто в тебе. Ти ж не знаєш, куди прилетить. And we don't know when this war will end, so we'll listen to music in the metro. Welcome to Kharkiv, a living symbol of Ukrainian resistance. You've probably heard of Kharkiv, and for a sad reason. It has appeared in the news on a nearly daily basis ever since the beginning of Russia's full-scale invasion. I've never visited peaceful Kharkiv, but I've heard so much about its beauty, rich culture, and courage. And I can't wait to explore this city that refuses to be broken. Kharkiv. Located in northeastern Ukraine, Kharkiv is the country's second largest city. Founded in the mid-17th century, it grew from a fortress settlement into a center for science, education, and the arts. Known for its modernist and constructivist architecture, this is a city with a heart of reinforced concrete. Due to its proximity to Russia, Kharkiv has been under relentless attacks since February 2022. Missiles, drones, bombs, and artillery shells continue to leave their scars on the city. Nonetheless, Kharkiv is alive, and about 1 million people continue to live here now, opening new businesses, creating art, and supporting their communities. The most iconic visual of the city is the monumental Derzhprom building, or the State Industry House, which is internationally renowned for its constructivist design of concrete and glass. It's been the symbol of Kharkiv ever since its construction in the late 1920s as the first skyscraper built in Soviet Ukraine. On October 28th, shortly after our visit, a Russian airstrike damaged Derzhprom facade, injured 9 people and shattered dozens of windows. I thought I was prepared for the devastation in Kharkiv, but walking past the countless ruined buildings made me wonder how people manage to live here and what gives them the strength to carry on. I hope to find that out by meeting locals. When your nights are interrupted by air raid sirens and explosions, coffee becomes more than just a morning pick-me-up. It's a lifeline. But even before the full-scale war, Ukraine had a rich coffee culture. In all big cities, you will find coffee shops on every corner, offering you a variety of drinks to suit any taste. I love coffee as much as anyone, but what I love more is a mission-driven business. And that's exactly where I've came. This is Makers, a coffee shop chain that not only serves excellent coffee, but also supports the local community through social initiatives. Makers started in Kharkiv in 2019, and despite challenges like the pandemic and the war, it hasn't just survived, it's grown. Currently, they have 4 locations, including one in the liberated city of Izum in Kharkiv region. I'm meeting with the founders of Makers, Dmitro and Maria, to learn what it takes to run a business in modern-day Kharkiv. У вас дуже потужний меседж. Ти мейкер свого міста, мейкер своєї країни. Це дуже сильно відчувається саме в Харкові, як на мене. Як ви, в принципі, прийшли до цієї думки і що для вас означає це слово? До речі, мейкер свого міста, саме такий меседж народився до початку повномасштабного вторгнення. Але саме сенс, він набув так спочатку. Вулиця була пуста і місто було пусте, але навколо маленького Makers завжди були люди, було багато військових, і з цього все почалось, як оцей сенс набувати своєї потужності та значення. Навіть вчора жіночка, ми тут сиділи, і підходить просто гостя, сиділа, і підходить така: а ви власники? Ми такі: ну да. Я вам дякую, в 22-му році ми до вас їздили там з іншого мікрорайону,
Бо знали, що ви там єдині, хто працює з кавою, там підтримували вас, і ми вам дуже за це вдячні. Ви не тільки змогли, ну, слава Богу, вижити і допомогти вашому бізнесу, ви виросли, ви відкрилися в декількох нових локаціях. Можливо, ви мені можете розказати, як це відбулося і чи не страшно відкривати, ну, рости вашому бізнесу, коли... Це було цікаво. Після того, от, наприклад, ми відкрили цю локацію. Це така наша найбільша, де там гордість, найбільша така локація з кухнею. Після відкриття я таки через 2 тижні, я думав, нащо стільки грошей? Я там назаймав грошей, нащо стільки грошей вклав, війна тут Ми прилетить. не знаємо, що буде, типу, як це все. Ну ми пережили, приліт був. Вибило вікна. Я хотіла вас запитати, ви розповідаєте з такою любов'ю про це місце, скільки роботи ви вклали. Я не можу навіть собі уявити, як це відчувалось, коли це місце постраждало. Насправді я посміхався і був радісний, тому що Коли у Да, вас були да, збиті вікна. да. Ми живемо поруч, і коли це був приліт, ми були вдома, і прямо це було 2 ракети. Вони Одна ракета, через декілька хвилин друга. да. В одне місце вони попали, прямо поруч з кав'ярнею. Я взяв телефон і бачу, що спрацьовують датчики руху. І я розумів, що щось не так. Я там мені хвилину до сюди йти, я прийшов, там поруч йшла наша бариста, яка там була поруч, вона. Ми бачимо, що нема вікон, ми зайшли, звісно, тут. Але я не почав посміхатися, тому що коли ми відкрили цей заклад, найвеликим страхом було, що будуть сидіти гості під час такої ситуації. І їх не було. Це було там через півгодини після того, як поїхала команда, і через годину після того, як заклад закрився. І в 10-й прилітає, там в 10:30 ми написали там щось, в себе в соцмережах, але мені почали всі телефонувати. Я не встигаю, ми тут прибирали. І там о 11 хтось з Салтівки приїхав, хтось там з якогось району. Я нікого не просив приїжджати. Приїхали, стільки людей, що мама дорогенька. Перша фраза, коли я зайшов, я побачив все це і такий: світло є, давайте готувати каву там пожежникам. Тут нема вікон, січень, -10, ніч. І ми всіх пригощали кавою, потім на наступний день пригощали їжею, вже готували на кухні їжу. Я знаю, що ви також відкрилися в деокупованих містах, в Куп'янську, в Ізюмі. Як ви вирішили це зробити? Чому? Не страшно, чи це зміни? Тому що війна рухається, ніколи не знаємо, в яку сторону вона буде рухатися. Про деокуповані території, де я прийшла в вересні 22-го року, коли деокупували частину Харківської області. І до мене прийшли власники фонду «Хаб-вокзал», це Харківська благодійний фонд. Вони кажуть, у нас в Куп'янську є наш хаб, де ми видаємо гуманітарну допомогу, ми хочемо там поставити кавомашину, домашню. Я кажу, давайте не так. У мене була ідея, давайте організуємо прям кав'ярню. Маленьку, але кав'ярню. І так це відбулося. Ми на їх базі, на їх території зробили це. У нас навіть там були еспресо-тоніки, я маю на увазі фільтри. Вже в серпні чи в липні прилетіло біля кав'ярні, дуже її пошкодило, поранило бариста, дівчинку, яка там працювала. І наразі вона не функціонує. Але на той момент це була більше соціальна історія. Для того, щоб показати, що ми не забуваємо про ці міста. У 24-му році, весною, так само, я подумав про те, що було б класно повернутися про ідею з Ізюмом. Ми знайшли приміщення, і після того, як ми його зняли, буквально за 4 дні зробили там ремонт, зробили бар, але там ми взяли приміщення вже велике. Зараз там працюють місцеві, які там хтось не всі молоді. Це дуже круто, що там молодь залишається. Частина з них пройшла окупацію. Були деокуповані, зараз вони залишаються і працюють. Ми намагаємось цю нашу ком'юніті там створити. Да. Before leaving, I asked Dmytro to make me a coffee inspired by Kharkiv. Це Харків? Будь ласка, це кава, яка Харків. Це така міцна кава. Кава, яка
яку не можна спрятати за смаком молока. Вона чиста і вона чесна перед нами. У нас є наші дріпи. Ось такі. Зараз це там 2 сорти кави. Це Колумбія і Перу. Є ще отакі дріпи. Це ми зробили дріпи для перемоги, де ти можеш написати дату перемоги. А тут навіть є на одній фотографії, це типу вибите вікно в мейкерсі, домальовані люди, які сидять. От я її тримаю. Так. Блін, круто. Дякую вам за каву, дякую вам за розмову, дякую за те, що ви продовжуєте рухатися, створювати і гуртувати навколо себе класних людей. Дякую вам. Until I came here, I did not realize how big Kharkiv is. Just to put it into perspective, Kharkiv is more than 3 times the size of Paris, and one of the best ways to get around the city is metro. Consisting of 3 lines and 30 stations, the Kharkiv metro has been operating since 1975, making it the second metro system to open in Ukraine after Kyiv. Since February 2023, rides on Kharkiv metro are free, a small relief in these difficult times. How much time do you spend in a metro? Probably no more than an hour a day, right? Well, that's because you don't live in a country at war. In the early months of the full-scale war, when Russian forces reached Kharkiv's outskirts, the city's metro has taken on a whole new meaning. Overnight transforming into the largest shelter for thousands of people, providing refuge from the non-stop bombardment. During the first months of the full-scale war, it became not just a place of safety, but a home. People set up tents on platforms, organized kitchens, and hung curtains in train carriages to make their stay as comfortable as possible. Until this full-scale war, I don't think many of us realize how versatile metro is and how many parts of our pre-war reality could happen here. Right over there is one of Kharkiv's metro schools, where children can learn in safety. It still blows my mind that this is our reality now. With many schools destroyed by the war and near constant air raid alerts, the city turned to the metro to provide classrooms for more than 2,000 children, ensuring that learning continues even in wartime. While it's still a refuge from air raids, it has also become a safe place for events and celebrations. Kharkiv's winter holiday celebration now takes place at the Universitet station, with the city's main Christmas tree moved underground for safety, but still brings light and hope to locals. And during our visit, we were lucky to catch a live orchestra performance. During this concert, we're listening to this beautiful music in the
train station, and I kept getting the notification on my phone on the Telegram monitoring channels about missiles and bombs that are raining down upon Kharkiv and Kharkiv region. It's hard to not get emotional because, I mean, we're in a metro. This is a place where people take a train to go to work. But because it's not safe to gather on the street because of attacks, relentless attacks from Russia, people come here to listen to music, to gather, to live, because we only have this life. And we don't know when this war will end, so we listen to music in the metro. As the former capital of Soviet Ukraine, Kharkiv became a hub for intellectuals and artists in the 1920s, laying the groundwork for its rich tradition in the performing arts. Due to war, many theaters had to close or move underground, but those that adapted still offer a much-needed solace and reflection for the residents. From the traditional academic theaters to new alternative ones, Kharkiv modern theater scene remains diverse and impressive even during war. And I came to Nafta Theater, an independent alternative theater, to see something very special. A one-man show by Nafta's founder, Artem Vusik, Rainbow over Saltivka, reimagines the dark reality of Kharkiv's most frequently attacked neighborhood. Once home to 400,000 people, few buildings in Saltivka have remained unscathed after more than 2 years of bombardment. Що вас надихнуло, в принципі, створити цей спектакль, цю виставу? Ця вистава виникла, коли я повернувся в Харків після року перебування у Львові, тому що після повномасштабки я виїхав, але дуже хотілося додому. Що спонукнуло? Напевно, любов до міста, любов до свого дому, до району, в якому я виріс і який зараз сильно постраждав. І хотілося зробити таку виставу переосмислення цього місця. Я коли там приїжджаю до батьків на Салтівку, то я хочу сильно вдивлятися в всі елементи, які забуті або там зруйновані. І це певний такий сентимент дому. І плюс хотілося насправді створити оду Салтівці. Що ви намагаєтесь донести глядачам з цією виставою? Ця вистава виконує функцію об'єднуючу для харків'ян, харків'янок і для мешканців Салтівки. Коли вони дивляться виставу про себе, про свій район, то в них або ще більше оцієї любові і поваги до цього району, або запалюється нова забута. Це там одна з таких функцій цієї вистави. Інша – це теж поговорити про війну, але іншим способом. Тому що не хочеться, щоб люди, які приходять в театр, знову вистава про війну, і так її достатньо в новинах і так далі. Тобто це такий теж, напевно, екологічний спосіб зачепити цю тему і, можливо, спровокувати на якийсь діалог, на якісь нові роздуми. Театр допомагає пережити всі ці відчуття, пов'язані з війною, тому що тут безпечному... Це укриття, до речі. Да, я ж кажу, що в безпечній території можна пережити всі емоції, з якими ти постійно ходиш. Ну так, це така об'єднуюча теж історія. Тобто для нас теж важливо зараз в Харкові працювати з темою Харкова. Руйнувати цей стереотип, що в Харкові нічого не відбувається, це мертве місто, там нема
мистецтва, там заборонені театри, там тільки руїни, а такий стереотип, на жаль, дуже у багатьох і досі залишається. І ми своїми там гастролями, виїздами в інші міста, ми показуємо, що Харків живе, і ми, по суті, представляємо те мистецтво, яке зараз народжується в Харкові в період війни. Ну, але, звичайно, змінився Харків як місто, і, звичайно, змінився саме культурний Харків, як театри, це через заборону багатьох театрів без бомбосховища і так далі. Ну, змінився в якому плані? Що, державним театрам заборонено працювати на їхніх майданчиках, і всі шукають різні способи, різні місця, і консультуються з нами, тому що ми постійно, як незалежний театр, шукаємо різні площадки, щоб працювати. Після 24 лютого 99% незалежних театрів, яких було найбільша кількість в Харкові, перестали працювати. І зараз, якщо я не помиляюся, у нас 2 театри в Харкові, а було більше 30. Тому, і це теж певна така місія – відповідати за харківську незалежну сцену. Салтівка. Район нашого міста, який має велику історію. І тисячі маленьких історій всередині величної себе. Салтівки. Я народився на Салтівці. Я зробив перші кроки і сказав перше слово на Салтівці. Мене пограбували на Салтівці. І я поцілувався на Салтівці. Дякуємо величезне, театр Нафта, Харків. Street art in Kharkiv isn't just decoration, it's a way for the city to reclaim itself. Boarded up windows have become canvases, turning destruction into symbols of defiance. Among these creations, the work of Hamlet Zinkivsky stands out. And I can hear Hamlet captures the city's spirit through powerful philosophical messages, etched into stark, haunting images. We happened to meet him a few days ago at Maker's, his favorite cafe, where he's a familiar face, not just as an artist, but as a friend to the community. Ваші роботи, особливо з початку повномасштабного вторгнення, вони настільки влучні, настільки потужні. І що для вас означає творити мистецтво в місті, яке настільки постраждало через цю війну? Додам, що для мене малювання в Ізюмі, в Куп'янську, в Лимані. Відчуття, що мені це страшенно потрібно. Мені самому потрібно в таких умовах і в таких містах казати. За 3 роки в мене була безліч пропозицій попрацювати у Львові, у Франківську, у Києві. Я не можу. Я це пояснюю тим, що занадто тихо, занадто безпечно. Я вже звик до цього стану постійного стресу. Найбільше надихають люди, котрі тобі дякують. Особливо, коли це військові, це просто фантастика. Ти бачиш бійців, котрі приїхали, задовбані, брудні, на брудній тачці, і вони тебе
обіймають, тиснуть руку, дякують, роблять з тобою селфі, дякують за твою роботу, і це неймовірно надихає. Ти розумієш, що так, воно потрібно. Мистецтво дуже потрібно. Вчора, ми коли гуляли, я дійсно подумала, що і ваше мистецтво, і мистецтво від інших людей, воно якимось чином нібито намагається загоїти рани цього міста. Тут дуже хороше відчуття єднання через просте розуміння того, що а завтра може не бути. Ну, от особисто в тебе. Ти ж не знаєш, куди прилетить. І яку чергову там будівлю складе. І завтра може просто не бути, і воно насправді дає якесь, ну, таке спільне відчуття. Звичайно, не у всіх це розуміння, але ну, всі люди, котрі мене оточують, у нас просто цей жарт, якщо буде завтра. Там. Завтра зустрінемося. Ну так, якщо буде завтра. I've arrived at a building that at first glance might seem like any other apartment block in Kharkiv. But this isn't just an ordinary building. This is Slovo House, a place that once welcomed over 200 of Ukraine's most brilliant cultural figures. Writers, artists, playwrights, critics, and actors. This seemed like a sanctuary for creativity, but very soon became one of the darkest chapters in Ukrainian cultural history. But I'm getting ahead of myself. In the 1920s, in an attempt to win over the Ukrainian people, the Soviet regime introduced a policy of Ukrainization, sparking a short-lived cultural renaissance. During that time, a group of Ukrainian writers boldly requested the Soviet authorities to fund the construction of a cooperative house for cultural figures. Surprisingly, the project was approved, and by the end of 1929, residents moved into Slovo House, believing it would be a haven for creativity. The Soviet regime soon reversed this policy, and mass arrests of Ukraine's intelligentsia began. By 1940, Stalin's terror had reached 40 of the 66 apartments in Slovo House. Nearly all residents were arrested, imprisoned, or executed. What could have been the dawn of a new Ukrainian cultural era instead became known as the executed Renaissance. Курбас, Куліш, Підмогильний, Семенко, Яловий, all are pillars of Ukrainian culture. All lived in this building, and all were executed. Their crime? Being Ukrainian. The executed Renaissance is just one chapter in a long history where Russia, whether as the Russian Empire or the Soviet Union, has tried to wipe out our culture, our history, and with it our identity. Russia's full-scale war on Ukraine is no different. It's not just about land, it's about erasing who we are as people. Our cities are under attack, our creative voices silenced, and we're faced with a new executed Renaissance, a generation of Ukrainian talent killed by Russia's war. But despite such devastation, Ukrainians, against all odds, continue to create. Serving both as a shelter and a contemporary art space, Yermilov Center is a place where art continues to flourish against all odds. The current exhibition, Sense of Safety, explores the shifting notion of security during wartime with works by Ukrainian and international artists. Here, I'm meeting with Natalia Ivanova, who has led the Yermilov Center since its founding in 2012, playing a key role in Kharkiv's art scene. Ідея взагалі назвати цю виставку «Відчуття безпеки» з'явилася у одній з кураторів, це Марина Конєва. І вона живе в Харкові, весь час тут перебувала. І був ракетний обстріл, як часто це буває
зранку, десь о 4-й ранку, під час цього обстрілу в її районі був. Дуже гучно, дуже страшно. І вона в цей час бере і накривається ковдрочкою там у себе вдома. І це, звісно, не дає ніякого фізичного відчуття безпеки, це, звісно, небезпечно, але психологічно ти себе якось накриваєш і ти думаєш, все, я сховався. Да, я сховався. Тут багато робіт, до речі, які відсилають нас саме до дитячих рефлексій, до дитячих спогадів, до цього відчуття дому. І отак Марина, потім на утро в нас нарада з кураторською командою онлайн, вона розповідає це все. Всі кажуть, так ось воно. Ну, ось те, що потрібно, це відчуття безпеки. І почалося вже напрацювання над темою. Як, в принципі, Єрмілов центр допомагає митцям у Харкові, особливо під час війни? Ну, почнемо ж з 24 лютого. У нас 24 лютого Єрмілов центр запрацював як бомбосховище, тобто з Центру сучасного мистецтва, в якому напередодні 22 лютого ми відкрили виставку, він перетворився на бомбосховище і на такий шелтер і прихисток, звісно, не тільки митців, а тут були їх родини, їх діти, їх батьки, ну, тобто, і було всім страшно. І всі були налякані. І 10 днів ми тут пробули. І тут було, знаєте, зібралося таке мистецьке ком'юніті. Все одно митець, він, звісно, буде щось створювати. Переживає таким чином. Да, і якась є емоція у всіх. Всі багато фотографували, багато знімали відео. І ми всі ці матеріали зібрали і створили такий онлайн-проєкт, який називається «How are you?» або «Як ви?». Тому що, звісно, з цього питання починався і закінчувався наш день. Ну, а потім були і резиденції для митців. Ми створюємо можливості для роботи. В резиденції там і живуть митці, і працюють. Ну, і виставки робимо, так що, і заход. Так що, я думаю, багато що всього робите. багато робимо, а хотілося б більше. Розкажу вам ще про роботу Павла Макова. Робота називається «Ліжко, килим, брошка». Килим – це робота 90-х років. Тоді він досліджував оці мішені, які були, знаєте, такі за радянських часів. Ось такі були і погруддя, або такі увесь зріст мішені. І ось ці мішені, да, а насправді оце ліжко, це те ліжко, на якому Маков з дружиною спали тут в Єрмілов центрі, там внизу. І він, ну, начебто відтворює це ліжко, тому що саме на той час ми всі стали мішенями. У нас є музей Влада Краснощока. Влад Краснощок – це відомий представник Харківської школи фотографії. У нього, ну, от є такі чашки Петрі, в яких зазвичай висівають якісь бактерії. Влад тут консервує бактерії, і це бактерії комунізму. Бо він тут консервує всякі марки з зображеннями Володимира Леніна, або бачите, СРСР. Ага. Він також консервує портрети там відомих людей, тиранів. У нього є там і портрети Сталіна, він їх заформалінює, і аби вони далі нікуди не поділись, робить такі татуювання. Це насправді дуже потужна думка, тому що так, це є частина нашої історії, але ми його закарбовуємо, закриваємо і залишаємо там в історії, де воно повинно залишитись. Але мають мати можливість це досліджувати. Так. Це точно. Ми підходимо до роботи харківської художниці Аліни Клейт. Скульптура по-домашньому, і відсилає нас до цього відомого мему, коли паняночка, росіяночка їхала з Криму, і там ой, так не хочеться сюди їхати, тут же все так по-домашньому, ми же тут так по-домашньому. Але коли ти дізнаєшся, з чого зроблена ця робота, це набуває взагалі там якихось інших сенсів. Це плавлений пластик, і це пластик з мішків, які запаковують трупи. О, Боже. Фраза по-домашньому з мішків, в які запаковують трупи, ми одразу розуміємо, чим обернулося нам їхнє по-домашньому. І скільки людей ми втратили, і на чому вони будують оце по-домашньому на наших окупованих і анексованих територіях. І
одразу це якось ось так сприймається. Дуже сумно, що з нами відбувається, і те, що дуже багато митців пішли захищати Україну і створюють, поки вони там захищають нас, дуже багато митців, письменників, артистів загинуло вже з 22-го року. Як ви думаєте, як їх мистецтво вплине на українську культуру в майбутньому? Приходять отакі звістки, і це частина нашої спільноти, з якою ми постійно працюємо. Перераховувати можна вже, на жаль, дуже великий список. Але щодо впливу, ви знаєте, ці ж люди, вони вже вплинули. Вже є цей вплив. Його треба тільки якось закарбувати, зберегти. Звісно, нам не хочеться мати нове, молоде, розстріляне відродження, знищене відродження. Це, поетів, музикантів, взагалі культуру, яку зараз знищують і спадщину, і молодих авторів, митців. І це жахливо. Але їх робота продовжує жити. Да. Дуже добре, коли нам залишається щось. І головне – це зберігати. Зберігати, популяризувати, використовувати в своїх проєктах. І чудово, що є місця, як Yermilov центр, і люди, як ви, які закарбовують цей досвід, які показують ці роботи не тільки в Україні, а ще й по всьому світу. І так, я дуже вдячна, що я змогла сюди завітати. І навіть якщо у нас тут була тривога, тут відчувається дійсно дуже безпечно, якби це не було. It's impossible to ignore the strange contrast of life here in Kharkiv. I'm sitting in a bustling cafe filled with people and smell of coffee, while just behind me stands a building damaged by a Russian attack. This is the reality here, beauty and destruction side by side. People here have adapted, but the threat is constant. In Kharkiv, explosions often happen before the air raid siren goes off, due to the city's proximity to Russia and the types of weapons used, stripping away any sense of safety you might feel in cities further away from the front line. So here's a challenge for you. We were in Kharkiv for 5 days. How many times do you think the air raid siren went off during our stay? Write your guesses in the comments, and the first person to get it right will get the Kyiv Independent merch. This is a small way to support independent journalism and carry a piece of Ukraine wherever you are. When I first heard about Tripitche, I was intrigued by its concept, spontaneous Ukrainian cuisine. But when I learned about Mikita, a man who built stoves during the war and opened this restaurant to feed his community, I knew I had to come here. А як у вас, в принципі, виникла ідея створити цей заклад, особливо ще й під час війни? Не було страшно? Коли ми відчинялись, це не був заклад в уяві ресторану, бістро чи кафе. В нашій уяві це була певного роду рефлексія на потребу щось робити. І ми з моїм другом вирішили зробити невеличку місцину, де би ми змогли на альтернативній енергії від електричної годувати людей. Це був 6-й місяць від початку повномасштабного вторгнення у Харкові. І цивільних в місті майже не було. Це були здебільшого волонтери та військові. І ось на фоні тієї такої кухарської годувальної рефлексії ми вирішили годувати тих, хто є в Харкові на місці. Щоб враховувати якусь підтримку і створювати вайб життєдіяльності в місті. Можливо, це таке трошки банальне питання, а чому для вас важливо було і є підтримувати спільноту і людей, які залишилися в місті? Якщо казати в корінь, то це ж харківці. І харківці у нас з давен є такий вайб суперсерйозного локального патріотизму. І що всі харківці – це про Харків. І мені за своє життя
пощастило там жити в різних містах, різних країнах, я все одно так чи інакше повертався до Харкова. З початком повномасштабного вторгнення, як на мене, почались наші, як це сказати, і найщасливіші, найгірші часи. Зараз це все перетворилось на суміш ось цього локального патріотизму і усвідомлення себе як частини нації, як частини, держави. І це, фактичний ренесанс, ось як на мене, для Харкова, для кожного, хто тут знаходиться. І перебувати тут і бути частиною цього – це, велика честь. Коли ми з вами вже трошечки спілкувалися, ви сказали, що ви там не сильно змінюєте ціни, чи, в принципі, часто кажете, що люди могли заплатити, скільки вони можуть заплатити. Які ваші цінності в цьому? Все дуже просто. Як у моїй уяві, як людина, яка в громадському харчуванні попрацювала 9 років, ціни в закладі формують аудиторію. Завжди так було. Ось, як на мене. І це дійсно дуже важливо. І я знаю, що ті люди, котрих я хочу годувати, і ті люди, котрих я хочу підтримувати таким чином, і долучати до їжі, і долучати за допомогою їжі загалом до, скажімо так, ось цього культурного ренесансу завдяки просто, ось цим коннекшенам, коли люди зустрічаються в ресторані і спілкуються один з одним. Люди в мистецтві не заробляють тих грошей, щоб дозволити собі прийти в ресторан і залишити там чек 1500 гривень. Я правильно розумію, у вас, в принципі, є філософія того, що використовувати максимальну кількість продукту, щоб не витрачати його. Безвідходна філософія, в якому сенсі? Ми починали з цього. Ми починали прямо з максимально, наскільки з цього можна вичавити. Зараз ми це не тягнемо через об'єми. У нас залишилася ця філософія з точки зору там розділки тварин, з'їсти тварину від хвоста до п'ятака, якщо вже так сталося в історії, що вона сталася на тій чи іншій фермі, чи на тому чи іншому господарстві. Це про повагу, загалом про те, що нам дає продукт. Це так само, як купляти вторинний одяг і загалом вторинні речі для того, щоб користуватись їм. Тому в нашому закладі вторинний посуд і, можливо, навіть не вторинний, а третинний. І він може навіть бути не першосортним, але він історичний. І у нас не було жодних сумнівів про те, що ми будемо готувати. Ми будемо готувати те, що готували тут на нашій землі до цього, тільки ми будемо це робити з актуальним кухарським усвідомленням, з актуальними кухарськими технологіями. І ось ми намагаємось робити все це і зберегти ось цю межу для того, щоб страва залишилась тією самою стравою фундаментально. Тому ми робимо більш складні ф'южн рішення для того, щоб робити наші страви прикольними. Just look at this table. There is a cheese platter, a tomato salad, a traditional Ukrainian cured pork fat salo, hummus with sunflower seed tahini, pork shank, which is like pulled pork but with some Ukrainian twist, their crowd favorite vareniki or Ukrainian dumplings with cheese and beetroot, the heart eater platter with pork, duck and lamb hearts, and a lot more. Let's try something that I'm kind of terrified to try, kind of dying to try. The hearts platter? So he said that all of these things are hearts. Never eaten hearts before. I don't know what I'm eating. It's a heart of some kind. Okay. If I wouldn't know that this is hearts, I think I would be a lot more calm. I can't believe I just eaten a heart. Can we talk about how beautiful the plating is? And also, if you wouldn't have told me that this is vareniki, I wouldn't think that this is vareniki because it kind of looks like ravioli, which, I mean, what vareniki kind of is. Interesting. Every time I think that this can't get better, it gets better. I don't really like beetroot, but here it works so well balancing the tanginess of the cheese. An incredible dish and a totally new way to make vareniki in my opinion, and just wow. When I finish talking,
and truly enjoy all of this food without having to think what to say about it, because it deserves my full attention. When you're in Kharkiv, either now or once this war is over, definitely come to Treppiche, because this is an amazing way to discover Ukrainian food. So yeah, dare to Ukraine, dare to Kharkiv, and dare to try Ukrainian food, because it's absolutely amazing. Don't you worry, no food ever goes to waste. After tirelessly listening me describing the food, my crew always joins me, making this experience so much more special. Sadly, it is time for me to say goodbye to Kharkiv. I came prepared to see a place deeply scarred by Russia's war. But what I witnessed is a city full of creativity and hope. Living in Kyiv, I'm no stranger to sirens and explosions, but Kharkiv's resilience is something else entirely. From its rich history to the inspiring people I've met here, those who continue to create, rebuild, and push forward, Kharkiv has truly changed me. Every piece of art, every new business, every meal shared is an act of defiance, a refusal to surrender to destruction. And I am so honored to have witnessed the strength and courage of the people here. And I'm glad we got to experience it together. Against all odds, Kharkiv isn't just surviving. It is alive with energy and unbreakable spirit. And I know that one day we'll see a peaceful, flourishing Kharkiv again. But until then, please continue supporting Ukraine, follow the Kyiv Independent to stay informed, like this video, share your thoughts in the comments, and most importantly, dare to see Ukraine beyond this war, because there is so much more to this incredible and resilient country.